Hello students, today we will see about control structures. What are control structures? You people are seeing these control structures in C language. C language ಅಲ್ಲಿ control structures ಬಂದಿದೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ C++ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. In control structures, basically there are three types. One is selection structure, another one is, see, these control structures are basically three types. One is sequence structure, another one is selection structure, and the third one is loop structures. You have seen sequence structures. Control flows from one statement to another statement in a sequence. You have already seen selection structures, if else statements, switch statements. In C language you people have studied these. And the another one is loop structure, for loop, do while loop. Okay, we will see it briefly once again. C++ also implement these features of C language. There are basically how many types of structures? Three structures. I will write it here. C control structures. In control structures there are three types. One is sequence structure, another one is selection structure, third one is loop structure. Sequence structure, selection structure, and loop structure. I will explain these structures through a diagram which contains flowcharts for these structures. Okay? I will write flowcharts for these structures. Then you come to know that how control passes in these structures. Okay, control structure is nothing but a flow of control. How control passes in the program. Okay, in C language we have studied this. Because of these three control structures, C language is called as a structured programming. This feature of structured programming is also supported by object oriented language, that is C++. Okay, see, action 1, action 2, action 3, and this is exit. This is entry.
This structure is known as sequence structure. This structure is known as sequence structure. Next, entry condition action 2 action 1 exit action 3 this is selection structure. Okay, and the third one is loop structure. Action 1 this is loop. When condition is false, action 2 is executed. From there, control comes out. This is loop structure. Okay, see, this is selection structure. Sorry, this is sequence structure. In sequence structure, what happens? The control flows from one statement to another statement in a sequence. See here, this is the entry of the control. Here action 1 is performed. After performing action 1, the control goes to action 2, and after performing action 2, control goes to action 3. From there it means from there it goes for exit. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಷನ್ 1 ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ 2 ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ 3 ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, this is true and this is false. See, if this condition is true, control goes for the execution of action 1. If this condition is false, then control goes for the execution of the action 2 statement. Okay, after from this the control comes ಔಟ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ 3 ಇದೆ, ಆಕ್ಷನ್ 3 ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಲೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. until unless that condition is false, the loop rotates the control. ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲು ಲೂಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇ ಇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ. ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, let's see some points. In C++, a large number of functions are used that pass messages and process the data contained in objects. Okay, C++ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟಪ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟಪ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, error resistant and maintainable code is to use one or any combination of the following 3 control structures. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎರರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಎರರ್ ಫ್ರೀ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟರೇಷನ್
ಆರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟಿರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೋಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, the statements of the loop get executed one by one. When control is when condition is false, then control comes out of the loop. Okay. A typical C++ program would contain 4 selections as shown in the above figure. These selections may be placed in separate code files and then compiled independently or I'm sorry. The above figure shows how these structures are implemented using one entry one exit concept, a popular approach used in modular programming. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ one entry ಇರುತ್ತೆ, one exit ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3 ಲಾಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವು 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, C++ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. C++ ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. You people understood about sequence structure, selection structure and loop structure. Okay, next class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ if else statements, do while statements, while statements, for statements ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, until then, goodbye.